ଟିକେ ସଜାଗ ନ ହେଇ ପଛରେ କାହିଁକି କାନ୍ଦିବା, ପଛରେ କାହିଁକି କାନ୍ଦିବା। ପଇସା ପଡୁନି ସମୟ ଯାଉନି ସୁଯୋଗ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବା, ସୁଯୋଗ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବା। କୁଆଡ଼େ ନ ଯାଇ ଘରେ ବସି ବସି ରୋଗର ନିଦାନ ଜାଣିବା। ଫୋନ୍ଟିଏ କରି ଅବା ଚିଠି ଲେଖି ଆସ 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 ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। श्रोताबंधु नमस्कार। आपण समस्त को हार्दिक शुभेच्छा एवं स्वागत जणाई आरंभ करुछु आमर ये कार्यक्रम डाक्तर को पचारि बुझिबा। उपस्थापन रे मु आपणकर उपस्थापिका स्वागतिका स्वाई। श्रोताबंधु, सर्वाइकल कैंसर महिला मानक मध्य देखा जाउथिबा एक स्वास्थ्य समस्या जहा प्रतिरोध योग्य। जदि समय थाई तार चिकित्सा करा जाई परिबो तेबे ए रोगरु मुक्ति मिलिबा संभव। और ए क्षेत्र रे जहा सबुठु अधिक सहायक हिथाय ताहला एचपीवी टीका। ए एचपीवी टीका कौन यार लाभप्रद प्रभाव ए परिप्रेक्षी रे आजिर डाक्तर को पचारि बुझिबा कार्यक्रम रे आमे रखिछु गोटे विषय एचपीवी टीका और सर्वाइकल कैंसर ठारू सुरक्षा। ए संपर्क रे आलोचना करबाकू आज हम सहित अछंती निदान विभागर डाक्तर प्रोफेसर निरंजन राउत। सर नमस्कार, आपन को हमर आजिर ए डाक्तर को पचारि बुझिबा कार्यक्रम को स्वागत करछु। नमस्कार। आज जेमिति हमर विषय रहिछि एचपीवी टीका एवं सर्वाइकल कैंसर ठारू सुरक्षा, जहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा क्षेत्र रे सांप्रतिक समय रे आलोचित हेउथिबा गोटे प्रमुख प्रसंग। ए संपर्क रे हम श्रोता को प्रथमे टिके धारणा दियंतु। एचपीवी अर्थ ह्यूमन पापिलोमा भाइरस। ये गोटे डीएनए भूताणु। यही जातिर भूताणु आम शरीर रे भातुड़ी बा पापिलोमा रोग सृष्टि करते एवं जेतेबेले यही भूताणु आम शरीर रे प्रवेश करे से आम शरीर रे चर्म रे थिबा स्क्वामस सेल को अति भल पाए एवं सेही स्क्वामस सेल भितर से प्रवेश करे, सेठी बसा बांधी रुहे, वंश विस्तार करे। सुजोग पाइले से स्क्वामस सेल रो डीएनए सहित मिसी से स्क्वामस सेल को परवर्ती काल रे गोटे कर्कट जीवकोश रे परिणत कर दिए। एई कर्कट जीवकोश तैयारी हो गला परे से अनियमित भावे वंश वृद्धि करे एवं भविष्य रे कर्कट रोगर सृष्टि करता है। आपण जेमती कहिले जे एई भूताणु जेतेबेले आम शरीर रे प्रवेश करे भातुड़ी हुए। आज्ञा। तो जेतेबेले आम देह रे आमे देखिबा जे अनेक जगह रे भातुड़ी होउची, सेति पई आशंका करिवार आवश्यकता रहिछि कि एमती तो आपण देखिले अनेक लोकंक देह रे अनेक जगह रे भातुड़ी हेइ थाए, सेति पई एते विचलित होवार किछि नाही। कारण एई जो एचपीवी भूताणु ये विभिन्न प्रजातिर अछंती। आज्ञा। 100 रु अधिक सेमानकर संख्या। सेमाने समस्ते सबु बेले समस्त को आक्रमण करती नहीं कि संक्रमण करती नहीं। सुजोग मिलिले सेमाने शरीर रे प्रवेश करी प्रथमे जीवकोश भितर रहंती एवं सुजोग पाई पुणी वंश वृद्धि करी भातुड़ी करंती। आपण देखिथिबे भातुड़ी अनेक समय जाय देह रे थाए, किछि क्षति करेनी। किंतु जेतेबेले भातुड़ीटा कोनोसी कारण बढ़ी जीवो बा कुंडेई हेबो सेतेबेले निश्चित भाबे आपण ता प्रति सतर्क हेबे एवं तार विहित व्यवस्था करिवे। आज्ञा। सर जेहेतु एचपीवी टीका जरायु द्वारा कर्कट रोग प्रतिहत करबा दिगरे व्यवहार करा जाय आमे जानिछु, तेणु आमे एई रोगटी संपर्क रे टिके आलोचना कले भलो हबो। अब कोंतु जे साधारणतः केउ महिला मानकु एई रोग हबार संभावना रहिछि। प्रथमे आपण मानकु टिके सूचना देबाकू चाहूची, जरायु बा गर्भाशय एटा महिला मानक तळ पेटरे गोटे अंग एवं सेई जरायुर निम्न भाग को आमे सर्विक्स बोली कहू। सर्विक्स रो गोटे बहुत बड़ भूमिका रही। जेमिति जेतेबेले गर्भाशय रे गोटे शिशुटी वृद्धि पाए बढ़े धीरे धीरे, सेतेबेले एई सर्विक्सटा जरायुर द्वार हिसाब रे काम करे। से पूरा पिला जन्म हवा जे से बाटटा को से बंद कर रखि थाए, गोटे कबाट भलिया से बंद करी रखि थाए। फल रे शिशुटी निश्चिंत रे गर्भाशय रे बढ़े एवं जेतेबेले प्रसव जंत्रणा आरंभ हुए सेतेबेले ए सर्विक्स से द्वारटा को आस्ते आस्ते खोलिया फल रे शिशुटी प्रसव होता है। तेणु सर्विक्स जो अंग प्रत्यंग अच्छी तार लंबा मात्र 1 इंच
କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରେ ଆମର ପିଲା ଜନ୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସର୍ଭିକ୍ସଟାକୁ ଯେମିତି ଆମର ଦେହଟା ଚର୍ମରେ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଛି, ସର୍ଭିକ୍ସଟାକୁ ଯିଏ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଛି ଆମେ ତାକୁ ମ୍ୟୁକସ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ବା ଝିଲ୍ଲି କହୁଛୁ, ଏବଂ ସେଇ ଝିଲ୍ଲିରେ ସ୍କ୍ୱାମସ୍ ସେଲ୍ସ ରହିଛି। ଏଇ ସର୍ଭିକ୍ସ ପ୍ରଜନନ ନଳୀର ଭିତରେ ରହିଛି, ସେଟା ବାହାରକୁ ଦିଶେନି। କିନ୍ତୁ ସେଠିକୁ ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ କେମିତି ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା କଥା। ସାଧାରଣତଃ ସହବାସରେ ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ କି ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିଛି। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବେ ଯଦି ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ଥିବ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଠିକ୍ ଭାବେ କରୁନଥିବେ ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ହୁଏ। ଦେଖାଯାଇଛି ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏ ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସମୟକ୍ରମେ ଦେହର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶକ୍ତି ଏତେ ବଢ଼ିଯାଏ ଯେ ସେ ଭୂତାଣୁକୁ ସେ ସଂକ୍ରମଣକୁ ସେ ଆପେ ଆପେ ଅଟକେଇ ଦେଇପାରେ, ବିଶେଷ କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରେନି। କିନ୍ତୁ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ହେଇ 10-12 ବର୍ଷ ରହିଲା, ଦେଖାଯାଉଛି ତାପରେ ସେଠି କର୍କଟ ରୋଗ ଜନ୍ମ ନେଉଛି। ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯାହା ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ସାଧାରଣତଃ ମହିଳାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ଏଇ କର୍କଟ ରୋଗରେ ଭୋଗ କରନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଶୀଘ୍ର ମା ହେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ବହୁ ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ବି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଏଇ ରୋଗକୁ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଏକାଧିକ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ସେମାନେ ବି ଏହି କର୍କଟ ରୋଗରେ ସାଧାରଣ ମହିଳାଙ୍କଠୁ ଅଧିକା ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏ ସବୁ ସାମାଜିକ ଆଉ ପାରିବାରିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଗବେଷଣା କରାଯାଇଛି ତାର ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମାଜିକ ଏବଂ ପାରିବାରିକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ HPV ଭୂତାଣୁ ବା ହ୍ୟୁମାନ୍ ପାପୁଲୋମା ଭାଇରସ୍ ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ହେଇଥାଏ। ଥରେ ସଂକ୍ରମଣ ହେଲାରେ ସେ ଦେହ ଭିତରେ 10-12 ବର୍ଷ ରହିଗଲା ତାହେଲେ ଏ ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ହାରାହାରି କେତେ ମହିଳା ଏଇ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ ସାଧାରଣତଃ? ଏ ତ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ, କାରଣ ରୋଗର କେତେ ବର୍ଡନ ବା ଆମ ଉପରେ କେତେ ବୋଝ ରହିଛି ଆମେ ଯଦି ନ ଜାଣିବା ଆମେ ସତର୍କ ହେଇପାରିବାନି ବା ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମର ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ମହିଳା ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 1/4 ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ 1/4 ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି ବା ଆମର ଗବେଷଣା କହୁଛି ଯେ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 1,25,000 ମହିଳା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ରୋଗରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ପ୍ରାୟ 75,000 ମହିଳା ଏହି ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଏ ରୋଗର ଭୟାବହତା କେତେ। ଆମର କଟକର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କର୍କଟ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି, ତାର ପରିସଂଖ୍ୟାନରୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେତିକି ମହିଳା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କଟକ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରାୟ 30% ମହିଳା ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ସହିତ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ କେମିତି ଏ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇପାରିବା ବା ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ସେ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଖୁବ ଭଲ କଥା କହିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ବ୍ୟାପକ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ସବୁ କ'ଣ, ମାନେ କୋଉ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ମହିଳାମାନେ ଆଦୌ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଆମର ମହିଳାମାନେ ଯେତିକି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସେମାନେ ଏତେ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଆକାଶବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ଆମର ମାଧ୍ୟମ ରହିଛି, ଟେଲିଭିଜନ ହେଉ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ, ଖବରକାଗଜ ହେଉ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଯେ କେମିତି ଜାଣିବେ ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମାସିକିଆ ଋତୁସ୍ରାବ ହୁଏ, ଯଦି ସେ ଋତୁସ୍ରାବଟା ଅନିୟମିତ ହେଇଗଲା, ମାସ ମଝିରେ ଥରେ ଋତୁସ୍ରାବ ହେଲା, ସେ ବି ଗୋଟେ ସତର୍କ ସୂଚନା। ଯଦି ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଆଗରୁ ରକ୍ତ ମୁଣ୍ଡା ପଡୁନଥିଲା, ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡା ଆସିବାର ପଡ଼ିଲା, ସେ ବି ଗୋଟେ ସତର୍କ ସୂଚନା। ସେମିତି ଯଦି ସହବାସ ପରେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଋତୁସ୍ରାବ ଭଳିଆ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲା, ସେ ବି ଗୋଟେ ସତର୍କ ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ। ଏପରିକି କିଛି ମହିଳା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଋତୁସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ବା ରଜନିବୃତ୍ତ ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଦିନେ ଋତୁସ୍ରାବ ଭଳି ସେ ଅନୁଭବ କଲେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ହେଇକି ଏ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ରକ୍ତସ୍ରାବ ଛଡ଼ା ଯଦି ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ରସସ୍ରାବ ହେଲା ମଧ୍ୟ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସନ୍ଦେହ କରିବେ। ବେଳେବେଳେ କିଛି ମହିଳାଙ୍କର ଆଗରୁ କିଛି ନଥିବ, ହଠାତ୍ ଅଣ୍ଟା ଦରଜ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଅଣ୍ଟାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବ ବା ତଳିପେଟ ଦରଜ ହେବ।
ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରହିଲା, କୌଣସି କାରଣ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରାଇବେ। ଏହିସବୁ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ, ପାପ୍ ପରୀକ୍ଷା ଏହା କେମିତି କରାଯାଏ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଲକ୍ଷଣ ଯଦି କିଛି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ହୁଁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ହେଇ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଏପରିକି ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟେ କରାଯାଏ, ଅତି ଅଳ୍ପ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା, ତାହା ହେଉଛି ପାପ୍ ପରୀକ୍ଷା। ପାପ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ସର୍ଭିକ୍ସ ବା ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ରସ୍ର ଦ୍ୱାର ମୁହଁରୁ ବାହାରୁଥିବା ରସକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଗୋଟେ କାଚରେ ପ୍ରଲେପ କରନ୍ତି, କାଚକୁ ନେଇ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଥିବା କର୍କଟ ଜୀବକୋଷକୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତି। ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା ଅତି ସାଧାରଣ ପରୀକ୍ଷା, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ହେଇପାରିବ। ଏଭଳି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ମନର ସନ୍ଦେହକୁ ଆପଣ ଦୂର କରିପାରିବେ। କେତେ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ଉଚିତ? ସାଧାରଣତଃ ବିବାହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଆମର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଯେ 21 ବର୍ଷରୁ ସେମାନେ ପାପ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିବା କଥା। କାରଣ ଆମେ ଆଗରୁ କହିଛେ ଯେ ଏହି ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣର 10-12 ବର୍ଷ ପରେ କର୍କଟ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁ 10-12 ବର୍ଷ ଆମେ ଚୁପ୍ ରହିପାରିବାନି। 21 ବର୍ଷରୁ ସାଧାରଣତଃ ପାପ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ। 21 ବର୍ଷରୁ 35 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି 3 ବର୍ଷ ଅନ୍ତରରେ ଆପଣ ପାପ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାନ୍ତୁ। 35 ବର୍ଷରୁ 65 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ପାପ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାନ୍ତୁ। 65 ବର୍ଷ ପରେ ସାଧାରଣତଃ ରଜନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷାର ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ତଥାପି ସନ୍ଦେହ ହେଲେ ଆପଣ ପାପ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ବା ଜରାୟୁ ଦ୍ୱାର କର୍କଟ ରୋଗ, ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରୋଗ ହେଲେ କେମିତି ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭୟ ବି କମିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ପାପ୍ ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଏବଂ ଜରାୟୁ ଦ୍ୱାର କର୍କଟ ରୋଗ ବା ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚିକିତ୍ସାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଥମେ ବର୍ଗୀକରଣ କରାଯାଏ, କେଉଁ ଷ୍ଟେଜରେ ଏ ରୋଗଟା ଅଛି। ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜରେ ସାଧାରଣତଃ ସର୍ଭିକ୍ସ ଭିତରେ ହିଁ ରୋଗଟା ଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେଜରେ ସର୍ଭିକ୍ସର ବାହାରକୁ ପାଖ ଲସିକା ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ ଯାଏ। ତୃତୀୟ ଷ୍ଟେଜରେ ଲସିକା ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ଟପି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଙ୍ଗକୁ ମାଡ଼େ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାୟ ଦେହ ସାରା ଅନେକ ଜାଗାକୁ ମାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଗୀକରଣ ହେଲା ପରେ ଚିକିତ୍ସାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବା କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ କି ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯିବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେଥିରୁ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ସାଧାରଣତଃ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ। ଯଦି ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଠିକ୍ ଭାବେ ହେଇଛି, ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ରୋଗୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ବା ବିକିରଣ ଚିକିତ୍ସା ବା ଔଷଧ ଚିକିତ୍ସା କରି ରୋଗୀକୁ କେତେ ଦିନ ରୋଗମୁକ୍ତ କରି ରଖାଯାଇପାରିବ କରାଯାଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଆରୋଗ୍ୟ ହେବାର ଆଶା କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଏ। ତ ସେ ଜାଗାରେ ରୋଗୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରେ ଏବଂ ବହୁତ ମୁମୂର୍ଷ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ଦିନ ରୁହେ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଉପଶମ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରୟୋଗ କରୁ ବା ଯେତିକି ଦିନ ରୋଗୀ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଅଛନ୍ତି ସେ କେମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣାବିହୀନ ଭାବେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାବିହୀନ ଔଷଧ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପଶମ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥାଏ। এই চিকিৎসা কথাରୁ ଆମେ ଆମର ଆଜିର ଯେଉଁ ବିଷୟ ରହିଛି HPV ଟୀକା ଏବଂ ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା, ସେଇଠିକୁ ଆସିବା। ଆଉ ବିଶେଷ କରି HPV ଟୀକା ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସରର ଚିକିତ୍ସା କେମିତି କରାଯାଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମ ଦେଶରେ ସରକାର HPV ଟୀକାଟା ମାଗଣାରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ମନରେ ଆସୁଛି, ଆମେ ଟୀକା ନେବୁ କି ନାହିଁ, ନେଲେ କ'ଣ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛୁ, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ କ୍ୟାନ୍ସର ସର୍ଭିକ୍ସ HPV ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ହେଇଥାଏ। ଯଦି ଏଇ ଭୂତାଣୁ ପାଇଁ ଟୀକା ମିଳୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ଟୀକାଟି ନେଇଗଲା ପରେ ଆମକୁ ସେ ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣରୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ବସନ୍ତ ଟୀକା ବାହାରିଲା ପରେ ଆମେ ବସନ୍ତ ରୋଗକୁ ପୃଥିବୀରୁ ନିର୍ମୂଳ କରିପାରିଛୁ। ସେମିତି ଏଇ HPV ଟୀକା HPV ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଏ ଟୀକାଟା ନେବୁ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ସେଇଟା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। এই ଟୀକାଟା ପ୍ରାୟ ପୃଥିବୀରେ 2006 ମସିହାରୁ ଦିଆହେଲାଣି। ଆମର ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ HPV ଟୀକା ନେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା,
ତେଣୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଦେଖାଯାଉଛି HPV ଟୀକା ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ବି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଏଇ ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସରର ସଂଖ୍ୟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମୁଛି। ତେଣୁ ଆମ ଦେଶରେ ଯଦି ଟୀକା ଦେବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଯଦିଓ ଏ ଟୀକାଟା ଆଗରୁ କିଣିକି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏବେ ମାଗଣା ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯଦି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଝିଅମାନେ ଏ HPV ଟୀକା ଠିକ୍ ସମୟରେ 11-12 ବର୍ଷରେ ବା 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନେବେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସରରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ କିଶୋରୀ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ 13ରୁ 15 ବର୍ଷ ବୟସର କିଶୋରୀ ବାଳିକା ମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଟୀକା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଗକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏଇ HPV ଟୀକାକୁ ନେଇ, ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ଦେହକୁ କେମିତି ଦୂର କରାଯାଇ ପାରିବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣୁଛୁ HPV ଟୀକା ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ନେଲେ ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସରରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଏ ଟୀକାଟା ନେଲେ ଦେହ ଆଉ କାଳେ କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଯିବ କି? ଦେହ ଉପରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କି? ନେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ କ'ଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ? ଏ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଗରୁ ଆମର ଗବେଷଣା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖା ହେଇଛି। କାରଣ HPV ଟୀକା ନେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଭିତରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ତିଆରି ହୁଏ ଯେ କି HPV ଇନଫେକ୍ସନକୁ ପ୍ରତିହତ କରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଟୀକା ନେଇଗଲା ପରେ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଟୀକା ନେଉଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଟୀକା ଯେମିତି DPT, ପୋଲିଓ, ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଟୀକା ନେଉଛନ୍ତି, ସେମିତି HPV ଟୀକା ଗୋଟେ ସେଭଳିଆ ସାଧାରଣ ଟୀକା। ଏହାର କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେମିତି ବିଶେଷ ଭାବେ ନାହିଁ। ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଯେଉଁଠି ଟୀକା ନେଇଛନ୍ତି ସେଠି ଟିକେ ଫୁଲିପାରେ, ଟିକେ ଦରଜ ହେଇପାରେ, ବେଳେବେଳେ ଦେହଟା ଘୋଳା ବିନ୍ଧା ହେଇକରି ଜରୁଆ ଲାଗିପାରେ, ମୁଣ୍ଡ ବି ବେଳେବେଳେ ବିନ୍ଧିପାରେ। ତେଣୁ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଟୀକାରେ ଯେମିତି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି, ଟିକେ ଟିକେ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସେଇଭଳି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଯେହେତୁ ଏ ଟୀକାଟା ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଲୋକମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିଚିତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସନ୍ଦେହ ମନରେ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝନ୍ତୁ, ବା ନିଜେ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା, ସାମାଜିକ ମିଡ଼ିଆ ଅଛି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖାଯାଇଛି, ପଢ଼ିକି ବୁଝନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଅତି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଟୀକା ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍କଟ ରୋଗ ଯେଉଁଟା ଟୀକା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିହତ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଏ ଟୀକା ଦିଆଯିବ, ସେହି ସମୟରେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଏ ଟୀକା ନେବୁ କି ନାହିଁ, ନେଲେ କ'ଣ ହେବ କି, ଆଉ କିଛି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ କି, ଯେ ତା ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିବ କି, ତାର ମା ହେବାର କ୍ଷମତା କମିଯିବ କି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ କଥା ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଆସୁଛି। କାରଣ ଏଇ ଟୀକା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣାରେ ମିଳୁନଥିଲା, ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହଉନଥିଲେ। ଯେତିକି ସଚେତନ ହେଉଥିଲେ ସେ ସଚେତନ ସୀମାଟା ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ଯଦିଓ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ଆଗରୁ ଚାଲିଛି, ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କର ତାଲିମରେ ଦିଆଯାଉଛି ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ, ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟରମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ଗୋଟେ କର୍କଟ ରୋଗ, ସେଇଟା ହ୍ୟୁମାନ୍ ପାପିଲୋମା ଭାଇରସ୍ ବା HPV ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛି ଏବଂ HPV ସଂକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଫଳ HPV ଟୀକା ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ସେ ଟୀକାକୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ନେବେ, ତାହେଲେ ଏ କର୍କଟ ରୋଗକୁ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଥିବେ, ଡାକ୍ତରଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକିରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଂଶୟମୁକ୍ତ ହେବେ ଯେ HPV ଟୀକାକୁ ନେଇକିରି କୌଣସି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ସହରାଞ୍ଚଳ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ନେବା, ସେଠାରେ ତ ଲୋକମାନେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସଚେତନ ହେଲେଣି, ବା ଆଜି ଅଭିଭାବକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ଏଇ ଟୀକା ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏଇ HPV ଟୀକା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆହୁରି ସବୁ କ'ଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଆପଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଏତେ କଠିନ ନୁହେଁ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବା ସାମାଜିକ ମାଧ୍ୟମ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଟିଭିରେ, ମୋବାଇଲରେ, ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରାୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବେଶୀ ଲୋକ ମୋବାଇଲରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜଣେଇବା ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସଚେତନତା ବଢ଼ିବ। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ସୋସାଇଟିର କିଛି ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷ ଭାବେ ମହିଳା ଶିକ୍ଷିକାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ବା ତାଲିମ ଦେବା ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ବି ଗାଁ ଗହଳରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ
ଏବଂ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଛପା କାର୍ଯ୍ୟ ହିସାବରେ ଖବରକାଗଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେ ପ୍ରସାର ହେବ, ଯେତେ ଆଲୋଚନା ହେବ, ସେତେ ଲୋକଙ୍କର ସଚେତନତା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସମୟ ଆସିବ ଲୋକ ସଚେତନ ହେଇ ଖୁସିରେ ଆସି ସେ ଟୀକା ଠିକ୍ ସମୟରେ ନେବେ ଏବଂ ଠିକ୍ ଡୋଜ୍ରେ ବି ନେବେ। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋକିବା ଦିଗରେ ଆପଣ ତ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ଯେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ରହିଥିବା ଆଶାକର୍ମୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କେମିତି ରହିଛି ଏଇ ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ? ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଗାଁ ଗହଳରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହାର କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଲା ସେ ପାଖରେ ଆଶାକର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ପରାମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଶାକର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ, ସବ୍ ଡିଭିଜନ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ଏମିତିକି ସେମାନଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ପାପ୍ ସ୍ମିୟର କେମିତି କଲେକ୍ସନ୍ କରିବ, ସଂଗ୍ରହ କରିବ, ସେଟା ବି ବତାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯିବ ସେମାନେ ବି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଟୀକା ବି ଦେଇପାରିବେ। ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ଅନ୍ୟ ଟୀକା ଦିଆଯାଉଛି ସେମାନେ ସେମିତି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଟୀକା ଦେଇପାରିବେ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ତଦାରଖ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ବାଟରେ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଦିନ ଆସିବ ଯେ ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ଆମର ଏ ପୃଥିବୀରୁ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ଡକ୍ଟର ବାବୁ ଗୋଟେ କଥା ଏଇଠି ମନକୁ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁ, ସେତେବେଳେ ପାରିବାରିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପରି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୁଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ସେଇ ଦିଗରେ HPV ଟୀକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ତାକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପାରିବାରିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆମ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଝିଅର ଭୂମିକା ଯାହା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ପରିବାରର ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ପରିବାର ଖାଲି ନୁହେଁ, ସମାଜର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ପରିବାରକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମ, ଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ସମାଜ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଗୋଟେ ଝିଅ କେମିତି ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯିବ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପାଇବ, ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଜଗି ରଖି ଚଳିବ ଏବଂ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାର ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନେ ହେବେ କି ପିଲାପିଲି ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ତେଣୁ ସମାଜରେ ବା ପରିବାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ସୂଚୀ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ HPV ଟୀକା ଦେବାକୁ କହୁଛୁ ବା ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, ସଚେତନ କରୁଛୁ। ଆହୁରି ତା ସାଙ୍ଗରେ କୁହାଗଲାଣି ପୁଅମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ HPV ଟୀକା ଦିଆଯାଉ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ସହବାସ ବେଳେ ହିଁ ଝିଅଟି ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ପୁଅକୁ ଟୀକା ଦେବୁ, ପୁଅ ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଭୂତାଣୁ ରହିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସଂକ୍ରମଣ କମିଯିବ। ତେଣୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଏଭଳି ଗୋଟେ କର୍କଟ ରୋଗକୁ ଆମେ ଯଦି ଟୀକା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିହତ କରିପାରୁଛେ ତେଣୁ ଏଟା ଭାରି ଖୁସିର କଥା। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ଏବଂ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ, ପ୍ରକୃତରେ +2 ପଢୁଥିବା ଝିଅମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ବର୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ହାଇସ୍କୁଲର ଉପର କ୍ଲାସ ଏବଂ +2 ପଢୁଥିବା ଝିଅମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ନିୟମିତ ଭାବେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ଉଚିତ। ଫଳରେ ସମସ୍ତେ ଏ ଟୀକାକୁ ଆଦର କରିକିରି ନେବେ। ପରିବାରରେ ଯେମିତି ବାପା ମା ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର, ସେମିତି ସମାଜର ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାବିକିରି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେନ୍ସିଟାଇଜ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା। ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଗୋଟିଏ ଟୀକା ଏବଂ ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ହଜାର ହଜାର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେଇପାରେ। ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣୁଥିବା ଆମର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁକି ଦିଆହେଉଥିବା HPV ଟୀକା ମାଗଣା ଦିଆହେଲାରୁ ଆମ ଭିତରେ ସଚେତନତା ବେଶୀ ବଢ଼ିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ କହିବି, ଆମେ ଗତ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ NGO ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ। ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛୁ, ମାଆମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛୁ, ବାପା ମା ଉଭୟଙ୍କୁ ବି ସଚେତନ କରାଉଛୁ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସର ଯେଉଁଟା ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ବା ଜରାୟୁ ଦ୍ୱାର କର୍କଟ ରୋଗ ଆମେ କହୁଛୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଫଳ ଟୀକା ମିଳୁଛି। ଆଉ ମାଆମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟବେଳେ ଟୀକା ନେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 3 ବର୍ଷ ବା 5 ବର୍ଷ ଅନ୍ତରରେ ପାପ୍ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।
ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କରୁଛୁ ତା ଭିତରେ ଆମେ ସ୍ଲୋଗାନଟିଏ ଦେଇଛୁ, ଝିଅକୁ ଦିଅନ୍ତୁ HPV ଟିକା, ମା କରୁଥାନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା, ଜରାୟୁ ଦ୍ୱାର କର୍କଟ ରୋଗରୁ ଉଭୟ ପାଉଥିବେ ସୁରକ୍ଷା। ଏଭଳି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଅନେକ ଲୋକ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି, କେମିତି ମିଳିବ କେଉଁଠି ଟିକା ଆଗରୁ ପଚାରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କିଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, ଏବେ ମାଗଣାରେ ମିଳିଲାଣି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସତର୍କ ହେଇଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ନ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏ ଟିକାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାର ସୁଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପାଇବା। ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଆଜି ଆପଣ ଆମର ଏଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ HPV ଟିକା ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ଠାରୁ ଆମେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନାରେ ଆମ ସହିତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଶ୍ରୋତବନ୍ଧୁ, ଏହି କ୍ରମରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମର ଆଜିର ଆଲୋଚନା HPV ଟିକା ଓ ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା। ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନିଦାନ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ପ୍ରଫେସର ନିରଞ୍ଜନ ରାଉତ। ଆମର ଆଜିର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ଚିଠି ଲେଖି ନିହାତି ଜଣାଇବେ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆମର ଠିକଣା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାର୍ଫତ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ପିନ୍ 753001। ତାହେଲେ ଶ୍ରୋତବନ୍ଧୁ, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପିକା ସ୍ୱାଗତିକା ଏଠୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ପ୍ରଥମରୁ ଟିକେ ସଜାଗ ନ ହେଇ ପଛରେ କାହିଁକି କାନ୍ଦିବା, ପଛରେ କାହିଁକି କାନ୍ଦିବା। ପଇସା ପଡୁନି, ସମୟ ଯାଉନି, ସୁଯୋଗ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବା, ସୁଯୋଗ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବା। କୁଆଡ଼େ ନ ଯାଇ ଘରେ ବସି ବସି ରୋଗର ନିଦାନ ଜାଣିବା। ଫୋନ୍ଟିଏ କରି ଅବା ଚିଠି ଲେଖି ଆସ 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 ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ